शुणु मु भावुची मोर गोटे झीटी अच्छी जार नामटी हूँ जाचनिका आपण जदि कहे मो झील आसी आपणकर आश्रम विद्या अध्ययन कर हाँ ठीक अच्छे आज्ञा भरद्वाज ऋषि आश्रम आज्ञा आपण मान राजा वीरेंद्र आश्रम को त्याग करी पहुंच जाइछन्ति राज्य राजा झियो जाचनिका को आनी जाचनिका को संगरे धरी बोले जाचनिका आमे भरद्वाज ऋषि आश्रम को जीवा हेले सुन ऋषि आश्रम रही तुम्हें विद्या अध्ययन कर कौन कह आज राजा वीरेंद्र जो जाचनिका को संगरे धरी आज्ञा आश्रम रे नहीं झीटी को छाड़ी आसी कहले गुरुदेव गुरुदेव ये हूँ मोर एकमात्र अल्ली कन्या जाचनिका आयुष्मान भव मला परंते वंची थामा आपण ताकू विद्या दान करिवे हां करिबी करिबी बा आपण को पखरे हां से विद्या अध्ययन करिवे हाउ हाउ रहिबो पढिबो पिलाटा पढिबो जणा पडो तले गुरुदेव मो झियो आपण को लागे हेले राजा हां तम झियो को कहते सिजा अंडा नहीं कोन सिजा अंडा दिया होउनी कोलांगा नहीं जहा सत्य कथा मु कहि दउची तले गुरुदेव मु जाउची जानतु आपण को मो झियो लागे जानतु महाराज एठी आज्ञा हां राजा आश्रम रे विदाय नै छंती चलिले एठी भरद्वाज ऋषि हां आज्ञा जाचनिका को शिक्षा दउ हां बोले झियो तुम्हें हो राजप्रसाद रे जन्म होइतबा झियो आश्रम रे बा भरद्वाज आश्रम हां तुम्हें विद्या अध्ययन कर हां तले आमे सर्वप्रथमे मु तुमको प्रार्थना सिखा हां मु तो आगे ठाकुर को भक्ति कला परे बा ठाकुर को प्रार्थना कला परे ता परे तुम्हें विद्या ग्रहण करिबो मो पाळी धरिबो केमिति आज भरद्वाज ऋषि आज्ञा आज शिक्षा दउछु जाचनिका हां जाचनिका बोले झियो गुरुदेव सर्वप्रथम आमे प्रार्थना सिखिबा आज्ञा केमिति केमिति कहले आहे दयामय विश्व कहले बिहारी घेन दयाब ही मोर गुहारी आहे दयामय विश्व बिहारी घेन दयाब ही मोर गुहारी तोरा तोरा भयंगिरी आकाश तुंग निराश मोठारे प्रकाश तुम निराश मोठारे प्रकाश तुम निराश मोठारे प्रकाश तुम्हें शुभ बोधे परा शिखाओ तुम्हें भल बाट परा देखाओ तुम्हें भल बाट परा देखाओ तुम्हें भल बाट परा देखाओ मुझे एतिकी शिखाओ पाई है मोर धन धन लोड़ा नहीं है मोर धन धन लोड़ा नहीं है मोर धन धन लोड़ा नहीं है ताले जाचनिका आज्ञा गुरुदेव छेड़ा हुआ हाँ गुरुदेव तेणु मु तुमको जे प्रार्थना सिखाइली आज्ञा गुरुदेव तुम्हें विद्या अध्ययन करबा पूर्वरु आज्ञा गुरुदेव ये प्रार्थना को पढ़िबो मु आपनक कथा ग्रहण करिबि गुरुदेव हेला सेते के नु आ कोन करिबि जीवन रे केबे मिछ कहियो ना गुरुदेव सत कहिबा को किया डरिबे
ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ପାଟିରୁ କେବଳ ସତ୍ୟ ହିଁ ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଖରୁ କେବଳ ସତ୍ୟ ବଚନ ହିଁ ବାହାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିବି ଗୁରୁଦେବ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଯାଚନିକା ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିছে ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ବିତି ଯାଉଛି ରାଜା ଝିଅ ଯାଚନିକା ଯେ କି ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଝିଅ ଯାଚନିକା ଆଜି ଆଶ୍ରମରେ ଆଜ୍ଞା ଯୌବନ ପଦାର୍ପଣ କରିছে ଯୌବନ କୋ ଗଛର ଫଳ ଯାଚନିକା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଆଜି ଯୌବନ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ବୋଲେ 8 ବର୍ଷ ଭବତ ଗୌରୀ ବୋଲେ 9 ବର୍ଷ ଚୋରହିଣୀ ବୋଲେ 10 ବର୍ଷ ଭବତ କନ୍ୟା ଇଏ ତ ଉଧର ଯଶବଳା ମାଲୋ ସୁକନ୍ୟାଟିକୁ 8 ବର୍ଷ ହେଲେ ଗୌରୀ କୁହାଯାଏ 9 ବର୍ଷ ହେଲେ ରୋହିଣୀ 10 ତହିଁରୁ ବୟସ ବଳିଲେ ସେ କନ୍ୟା ଯୌବନ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଯୌବନ ପଦାର୍ପଣ କେମିତି କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବାଙ୍କା ଦାସ ଲେଖିଲେ ଆଜି ରାଜା ଝିଅ ସାହାଜାଦି ରାଜା ଝିଅ ଯାଚନିକା ଆଜି ଯୌବନ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି କେମିତି କହିଲେ କମ୍ବୁଜିତ କଣ୍ଠିରେ କହିଲେ କମ୍ବୁଜିତ କଣ୍ଠିରେ କହିଲେ ଜମ୍ବୁ ରାନୁ ଆଜ୍ଞା କଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଧରୁଥିଲି କହିଲେ ଜମ୍ବୁ ଇଏ ନଦ ବରଣୀ କମ୍ବୁଜିତ କଣ୍ଠିରେ ଜମ୍ବୁ ନଦ ବରଣୀ କମ୍ବୁଜିତ କଣ୍ଠିରେ ଆରେ ଅମ୍ବୁଜ ନନ୍ଦନ ବସି କେତେ ଦିନ ଅମ୍ବୁଜ ନନ୍ଦନ ବସି କେତେ ଦିନ ଆରେ ଅମ୍ବୁଜ ନନ୍ଦନ ବସି କେତେ ଦିନ ଅମ୍ବୁଜ ନନ୍ଦନ ବସି କେତେ ଦିନ ଆରେ ବଢିଲା ସୁନ୍ଦର ଉରଜ ବେନି କମ୍ବୁଜିତ କଣ୍ଠିରେ ଜମ୍ବୁ ନଦ ବରଣୀ କମ୍ବୁଜିତ କଣ୍ଠିରେ ବୋଲା କରି କୁମ୍ଭ ନୁହଇ ଠୁଳ ନାଗର କି ହେବେ ନିଫାଳ ଆରେ ନଗର କି ହେବେ ନିଫାଳ ନାଗର କି ହେବେ ନିଫାଳ ମଣ୍ଡା କି ଭଣ୍ଡାଏ ବାରି ନୁହେଁ କିଛି ମୁଣ୍ଡା କି ଭଣ୍ଡାଏ ବାରି ନୁହେଁ ଆରେ ମଣ୍ଡା କି ଭଣ୍ଡାଏ ବାରି ନୁହେଁ କିଛି ମୁଣ୍ଡା କି ଭଣ୍ଡାଏ ବାରି ନୁହେଁ ଇଏ ଗୁଣ୍ଡା ପଲା ଦମ୍ବ ଚାହିଲା କ୍ଷଣି କମ୍ବୁଜିତ କଣ୍ଠିରେ ଜମ୍ବୁ ନଦ ବରଣୀ କମ୍ବୁଜିତ କଣ୍ଠିରେ ଏ ମୋହର ଶିରଜି ମୁଖ ହୋଇଥିଲା ପରିଶୋଭିତ ହୋଇଥିଲା ପରିଶୋଭିତ ହୋଇଥିଲା ପରିଶୋଭିତ ଏ ମୋହର ଶିରଜି ମୁଖ ହୋଇଥିଲା ପରିଶୋଭିତ ହୋଇଥିଲା ପରିଶୋଭିତ ହୋଇଥିଲା ପରିଶୋଭିତ କିବା ନାରୀ କେଳର ସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀଫଳ 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 କୁଣ୍ଡା ସଂକଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁକିବେନି ଜମ୍ବୁଜିତ କଣ୍ଠିରେ ଜମ୍ବୁ ନଦ ବରଣୀ କମ୍ବୁଜିତ କଣ୍ଠିରେ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଝିଅ ଯାଚନିକା ଆଜି ଋଷି ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଯୌବନ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଭରଦ୍ୱାଜ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଝିଅଟି ତ ଯୌବନ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି বা ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବି ମଗଧ ଦେଶର ରାଜା ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଝିଅଟିକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସି ଚିନ୍ତା କରି ଡାକୁଛନ୍ତି ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଲେ ଯାଚନିକା ଛିଡ଼ା ତୁମେ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ କରିଛ বা ବହୁତ ବିଦ୍ୟା ତୁମେ ପଢିଲ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଅ ତୁମର ବିଦ୍ୟା ଶେଷ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଅ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଛି ଯାଚନିକା କହୁଛି ଯାଚନିକା ତୁମ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମେ ମତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦବ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ତୁମେ ମତେ କି ଦକ୍ଷିଣା ଦବ ଆପଣ ହଁ ଯାହା କହିଲେ ଯାଚନିକା କହିଲେ
କହିଲା ଗୁରୁଦେବ ହଁ କହିଲେ ଗୁରୁ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟା କଲେ ଗ୍ରହଣ ଗୁରୁଠାରୁ ବିଦ୍ୟା କଲେ ଗ୍ରହଣ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାର ବିଧାନ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାର ବିଧାନ କହିଲା ମୁଁ ପରା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରିଛି ହଁ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବି ହଁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ଯାଚନିକା ହଁ ହଁ କହିଲେ ଯାଚନିକା ଗୁରୁଦେବ ତୁମେ ମତେ କି ଦକ୍ଷିଣା ଦବ ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ଦବ ତ ହଁ ଗୁରୁଦେବ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କର ଯଦି ତୁମେ ସତ୍ୟ କରିବ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣା ମୁଁ ମାଗିବି ତୁମେ ମତେ ସମର୍ପଣ କରିବ ହଁ ବା ଗୁରୁଦେବ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ ଦେବ ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନେବି ମାଗନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ କର କହିଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ 3 ବାର କହିଲେ ଶଙ୍ଖ ଟେକି ପାଣି କହିଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ 3 ବାର କହିଲେ ସାକ୍ଷୀ ଚକ୍ର ପାଣି ରାତି ପାଇ ଗଲାଣିଲେ ରାତିଲେ କେତେ ନିଜ କହିଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ 3 ବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି କହୁଛି ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି କରିବି ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ହଁ ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣା ଦବ ତ ହଁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଦର୍ଶନ ଦବୁ ରତି ବାସରେ ଦର୍ଶନ ଦବୁ ବନବାସରେ ପରେ ତୁ ତ ଶିବୁ ପତି ମନକୁ ମନେ ଭାବନା ମା କଥା ଆନକୁ ଯଦି ତୁମେ ମତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦବ ହଁ ଗୁରୁଦେବ ତାହେଲେ ଶୁଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ ହଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଗୁରୁଦେବ ତୁମ ପିତା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବେ ହଁ ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିବ ହଁ ମଧୁଶଯ୍ୟା ଗୃହରୁ ତମେ ସ୍ୱାମୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ହଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଗୁରୁଦେବ ହଁ ଦାସନିକା ଏହା ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣା ହଁ ବିବାହ କରିବ ମଧୁଶଯ୍ୟା ଗୃହରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଲାଭ କରିବ ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ସତ୍ୟ କରିଛ ଇଏ ଦକ୍ଷିଣା ଦବା ପାଇଁ ତୁମେ ବାଧ୍ୟ ହଁ ଗୁରୁଦେବ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଭରଦ୍ୱାଜ ଏତିକି କହିଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଶ୍ରୀ ରାଧା ବାତୁଳି ବୃତ୍ତି ହଁ ये सत्य सहने की शिरारे पड़िला वसुधा की गला रसा पड़े वसुधा की गला रसा पड़े वसुधा की गला रसा अपराधे मधुशय्यापुरे स्वामी को छाड़िया से दूरे आहे गुरुदेव कहा स्वामी कथा को सहिब आहे कलंकिनी आख्या लोभिए संसारे निश्चय मोहर प्राण जीव आहे गुरुदेव निश्चय मोहर प्राण जीव हे गुरुदेव क्यों मधुशय्या गृहरे बासर रात्रे क्यों स्वामी को स्त्री को छाड़िबे तेणु ये कलंकिनी है संसार जीवन धारण करि परिबी नाही ना ना हे गुरुदेव आपण आपणकर प्रतिज्ञा को बा आपणकर गुरु दक्षिणा को फेराई नियंतु हे गुरुदेव हे को आपण को ये दक्षिणा देई परिबी नाही कलंकिनी आख्या धरिया संसार रे जीवन धारण करि परिबी नाही गुरुदेव आपण केमिति
ଭାବି ପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧୁଶଯ୍ୟା ଗୃହରେ ମତେ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ଦେବେ? କଳଙ୍କିନୀ ଆଖ୍ୟା ଲୋଭିଆ ସଂସାରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋହର ପ୍ରାଣ ଜୀବ ମୋହର ପ୍ରାଣ ଜୀବ ନିଶ୍ଚୟ ମୋହର ପ୍ରାଣ ଜୀବ। ହେ ଗୁରୁଦେବ, କି ଦକ୍ଷିଣା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। କଳଙ୍କିନୀ ଆଖ୍ୟା ଲୋଭିଆ ସଂସାରେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋହର ପ୍ରାଣ ଜୀବ। ହେ ଗୁରୁଦେବ, କାହା ସ୍ୱାମୀ କଥା ସହିବ? ହେ ଗୁରୁଦେବ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଏ କଳଙ୍କିନୀ ଆଖ୍ୟାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ସଂସାର ମତେ ନିନ୍ଦା କରିବ, ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଦୋଚରଣୀ ବୋଲି କହି କାଢିଦେବେ ଘରୁ। ମୋ ପିତା ମାତା ମତେ ଘୃଣା କରିବେ। ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାକୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ଭରଦ୍ୱାଜ କହିଲେ ଯଦି ତୁ ଏ ଦକ୍ଷିଣା ମତେ ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବୁ ବା ମଧୁଶଯ୍ୟା ଗୃହରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମୋ ପାଖକୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସ, କେବଳ ସେଇଦିନ ମୁଁ ତୋ ପାଖରୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନେବି। ଚିନ୍ତା କଲା ଯାଚନିକା କଲା, ଠିକ ଅଛି ଗୁରୁଦେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କଣ କହିପାରିବି? ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୋର ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଏତିକି କହି ସତୀ ଯାଚନିକା ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଅଛି ରାଜପ୍ରାସାଦ। କହିଲା ବହିଲା ନୟ ନର ଶ୍ରାବଣ ଧାର ବହିଲା ନୟ ହେଇ ହେଇ জীবন মরুভূমিরে খোঁজিলা ଯାଚନିକା ଆସି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଝିଅ ଆସିବାରୁ ରାଜା ରାଣୀ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଝିଅଟିକୁ ଆଜ୍ଞା ଧରି ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ନେଇଗଲେ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଝିଅ ଆସିବାରୁ ଆନନ୍ଦରେ ନେଇ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ବା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ବିବାହ ହୋଇଛି। ଚିନ୍ତା କରି ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ, ଝିଅ ଆମର ଯୌବନ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ବା ଆଜି ଆଶ୍ରମରୁ ଏ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଝିଅଟିକୁ ଆମେ ବିବାହ କରିଦେବା। ହଁ, ଆମ ଝିଅ ଯାଚନିକାର ସ୍ୱୟଂବର କରିବା। ହଁ, ସ୍ୱୟଂବରରେ 21ଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱୟଂବର କରିବା। ହଁ, ତାହେଲେ ଶୁଣ, ତୁମେ ଦୂତକୁ କୁହ ବା ସେ 21ଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଦେଇ ଆସିବେ। ହଁ, ତାହେଲେ
21ଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମାନେ ଆସିବେ କେମିତି ନା ବୈଦେଶ ବେଳେ ଆସ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ବେଦି ଚେଦି ମଘ ମତ୍ସ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଗୌଡ଼ ମେଚ ଆରବ ମାଳବ ପୁତ୍ର ପୋହର ପାଣ୍ଡାଳ ବନାଉଜ ବନାଉଜ କାବେରୀ କାବେରୀ କୁଞ୍ଜ କାବେରୀ କାଶ୍ମୀର କୁଞ୍ଜ କାବେରୀ କାଶ୍ମୀର କୁଞ୍ଜ ବଳ ଡାହାଳ ଲୋମ ସହ କୁଣ୍ଡ କୋଶଳ କୁଣ୍ଡ କୋଶଳରେ ଭଲା କୁଣ୍ଡ କୋଶଳ ଆରେ ବେଲାଉଳ ଦିଏ ଥିଲା ବେଲାଉଳ ଦିଏ ଥିଲା ବେଲାଉଳ ଦିଏ ଥିଲା ବେଲାଉଳ ଦିଏ ଥିଲା ଆରେ ବିଶେଷ କହିବା କେତେ ଏକୋଇଶଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମାନେ ଆସିବେ ବେଦି ଚେଦି ମଘ ମତ୍ସ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଗୌଡ଼ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଆରବ ମାଳବ ଗୁରୁ 10 ପାଞ୍ଚାଳ 11 ବନାଉଜ 12 ବନାଉଜ 13 କାଶ୍ମୀର 14 କାବେରୀ 15 କୁଞ୍ଜ 16 ଗଳ 17 ଡାହାଳ 18 ଲୋମସ 19 କୁଣ୍ଡ୍ର 20 କୋଶଳ 21 ଆହୁରି ଛାଡ଼ିଦେଲ 10-12ଟା ରାଜ୍ୟ ଆହୁରି ଛାଡ଼ିଦେଲି 10ଟା ରାଜ୍ୟ ଆହୁରି 10-12ଟା ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲ ଯେତେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବ ଆରେ ସେତେ ଏ ପରା ହେଲେ 21ଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଆଉ 10-12ଟା ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେତେ ଆସିବେ ଗେଷ୍ଟ ସେତେ ପଇସା କେମିତି ଲେଖରେ ମଳିପଡ଼ା ଲେଖୁନା ଆগে ଲେଖେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଲେଖେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପିତାପଲ୍ଲୀ ଗଙ୍ଗପଡ଼ା ଜାଁଳା ତଳଖାତା ଗୋହିରା ଟମାଟୋ ଆଇଗିଣିଆ ଖଣ୍ଡଗିରି ବରମୁଣ୍ଡା ଷଣ୍ଢବିହାର ଆଚାର ବିହାର ବାଣୀ ବିହାର ରଖିଦେ ସେଇଠି ଆରେ ଇଏ କଣ ରାଜ୍ୟ ହଁ ସେଇ ବିହାର ସେଟା ଆଉ ଲେଖେ ଲେଖେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଲେଖେ ହଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା 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 ତୋଟାପଡ଼ା ଦଳେଇପୁଟୁ କୁଢାଳବଲ ଦଧିମା ଚକଡ଼ିଆ ତାପଙ୍ଗ ଓସିସି ମଳିପଡ଼ା ଗୋଡ଼ିପଡ଼ା ଗୟାବନ୍ଧ ଜଙ୍କିଆ ରାମେଶ୍ୱର ଆରେ କଣ କଣ ଗେଷ୍ଟ ଡକଉଛି ଏନା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଥାନ୍ତି କେତେ ଗେଷ୍ଟ ଆରେ ଇଏ କଣ ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ଯେତେ ଆସିବେ ସେତେ ପଇସା ଇଏ କଣ 21ଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ତମେ 21 ଡାକିଛ ମୁଁ ଏକା ବନ ଡାକି ଦେଇଥାନ୍ତି ହଁ ହଁ କୁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ 21ଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମାନେ ଆସି ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱୟଂବରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱୟଂବରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଣେ ବରଣମାଲ୍ୟ ଧରି ଯାଚନିକା ଆଜ୍ଞା ବସି ଅଛି ହଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି 21ଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି କେଡେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୁଁ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ହଁ ମୁଁ ବରଣମାଲ୍ୟ ଦେବି ହଁ ହଁ ବା ହଁ। କେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଁ ବରଣମାଲ୍ୟ ଦେବି ହଁ ଏଣେ ଯାଚନିକା ମନ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଣ କଲେ